Hello students, in the previous class we started with the new chapter, isn't it? That is chapter 2, Forms of Business Organization. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು. And you learned that there are various forms of business organizations, isn't it? That is sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership, cooperative societies and joint stock company. So in detail we studied about sole proprietorship. ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, isn't it? That is the meaning of sole proprietorship, definition of sole proprietorship, features, ಲಕ್ಷಣಗಳು, okay, merits, ಅನುಕೂಲತೆಗಳು and demerits, ಮಿತಿಗಳು, isn't it? Now in today's class we will understand the second form of business organization, okay, that is Hindu Undivided Family, HUF, okay, ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ. In today's class you are going to learn meaning, features, merits, that is advantages, and demerits, that is limitations of joint Hindu family business, okay. ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದ ಅರ್ಥ, ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು. Okay, joint Hindu family business. Okay, now joint Hindu family business is also known as Hindu Undivided Family business. Okay, and this business is a precise kind or specific form of business structure that is found only in India. Okay, and it is the oldest form of business organization, okay, and it is governed or administered by Hindu law. Clear? ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ. ಈಗ ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. Here the basis of membership in the business is birth in a family, okay, that is membership in the HUF is attained by the birth itself, okay, and 3 successive generation or 3 consecutive generation can be the members in the business. Now when I say 3 successive generation, it includes grandparents, their children and their grandchildren, okay, that is grandparents and their descendants, okay. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಜನನದಿಂದನೇ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಜನನದಿಂದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸತತ 3 ತಲೆಮಾರಿನವರು ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 3 successive generation can be the members in the business, okay, that is grandchildren and their descendants. Clear? Now what do you mean by joint Hindu family business or Hindu Undivided Family business? It refers to a form of business organization, okay, wherein the business is owned and carried on by the members of the HUF, okay, but the business is managed and controlled by the head of the family who is the eldest member and is called Karta. Clear? However, all the members have equal ownership over the property of an ancestor. Now when I say ancestral property, it is the property of forefather or an ancestor over which the members have equal right, and they are called co-parceners, okay. That means here the eldest member of the HUF becomes the Karta, okay, and Karta is said to be the head of the Hindu Undivided Family business. Clear? And who are said to be co-parceners? All the members who have equal ownership right over the property of an ancestors, okay, are said to be co-parceners. Clear?
As per the Hindu Succession Act 2005, every individual who takes birth in the joint Hindu family, okay, becomes a co-parsoner by birth. Clear? And here there is no discrimination between the male and the female. Clear? That is, the co-parsoner's property shall be divided to all the co-parsoners irrespective of their gender. Clear? Now, as I already told you all, the eldest member of joint Hindu family becomes a karta, isn't it? Here there is no discrimination between a male and a female. That is, if the eldest member of a joint Hindu family is a male, then he becomes a karta. If the eldest member of joint Hindu family is a female, then she becomes karta. Clear? So here there is no gender discrimination. Even the married daughters have equal rights in property of a joint Hindu family. ಈಗ ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂದರೇನು? ಇದು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಡೆತನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವನು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ? ಕರ್ತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಕರ್ತ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಕರ್ತ ಎಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕರ್ತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಸಹ ವಾರಸುದಾರರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೋ-ಪಾರ್ಸನರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2005 ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆ, ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಓಕೆ, ಅವರು ಜನನದಿಂದಲೇ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅವರಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಈಕ್ವಲ್ ಓಕೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ? ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಕರ್ತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಅಂದರೆ HUF ಎಂದು ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಕರ್ತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಕರ್ತ ಈಗ ಮೇಲ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೀಮೇಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಮೇಲ್ ಆದರೆ ಅವನು ಕರ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆದರೆ ಅವಳು ಕರ್ತ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಎನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, now in joint Hindu family business itself there are two major groups involved, isn't it? Karta and co-parsoners. ಕರ್ತ ಮತ್ತು ಸಹ ವಾರಸುದಾರರು. Now in a family the one who is the eldest of all is said to be ಕರ್ತ. ಓಕೆ, ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ? ಕರ್ತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ತ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಹೋಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಕರ್ತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ತ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಕರ್ತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಕೋ-ಪಾರ್ಸನರ್ಸ್ ಸಹ ವಾರಸುದಾರರು. ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕೋ-ಪಾರ್ಸನರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಸಹವಾರಸುದಾರರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಹೊರತಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಹವಾರಸುದಾರರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ they all have to abide by the decision taken by the karta.
the right to take the final decision is in the hands of the karta, isn't it? Because he is the one who controls the business. So the co-partners have to follow the decision that is taken by the karta or accept the decision that is taken by the karta. Clear? ಈಗ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವನು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ? ಕರ್ತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇಸೆಂಟ್ ಇಟ್? ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರವು ಕರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಇಸೆಂಟ್ ಇಟ್? ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಯಾರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ? ಕರ್ತ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಇಸೆಂಟ್ ಇಟ್? ಹೀಗಾಗಿ ಸಹ ವಾರಸುದಾರರು ಓಕೆ ಕರ್ತ ಏನು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Now let us start with the features of joint Hindu family business. Okay, ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. So there are 5 features. We'll understand this one by one. Okay, the first one is formation, ಸ್ಥಾಪನೆ. Now in order to form Hindu undivided family business, okay, there should be at least 2 members in the family. Clear? Minimum 2 members should be there in the family in order to form Hindu undivided family business. Clear? Then here the ancestral property should have been inherited by the members of the HUF. Okay, and in this ancestral property, okay, everyone will have equal share. Clear? That is, all the members enjoy this property and will have equal share in that property. Clear? And any child who takes birth in such family, okay, becomes a member of the HUF. Here there is no requirement for any agreement to become a member. Clear? And this is governed by the Hindu Succession Act 1956. ಸ್ಥಾಪನೆ. ಈಗ ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಓಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಸದಸ್ಯರಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಎನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಾವು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಜನನದಿಂದ ಓಕೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಕಾಯಿದೆ 1956ರ ಅನ್ವಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. Now the second one, liability, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. So you all know that there are 2 types, limited liability and unlimited liability. Okay, here the liability of karta is unlimited, that is the karta has unlimited liability and all the other members or co-partners have limited liability. Clear? ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು 2 ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ, ಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕರ್ತನು ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಓಕೆ ಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, now what do you mean by limited liability? Here limited liability means all the liability of the member is restricted to the extent of their share in the business. Okay, ಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾಲಿನ ಸಹ ವಾರಸುದಾರಿಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಿಯಂತ್ರಣ. ಹಿಯರ್ ಕರ್ತಾ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಓಕೆ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ HUF business. You all know that though the family business is carried on by the members of the HUF, okay, the control lies with the karta. Okay, he is the one who manages the entire
business. Now, Karta can take advice from all the members, but he is not bound to accept their decisions. Clear? ನಿಯಂತ್ರಣ. ಈಗ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಕರ್ತನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತು ಅವನು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕರ್ತನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಮುಂದುವರಿಕೆ. ನಾವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ತ, ಓಕೆ, ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ takes up the position of the karta in the HUF business. Okay, in case if the members do not want to continue the business, with the mutual consent of the members, it can be terminated or ended. Clear? ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಮರಣ ನಂತರ ಓಕೆ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ? ಈ ಒಂದು ಕರ್ತನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಓಕೆ ನಂತರದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಕರ್ತನ ಮರಣ ನಂತರ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಓಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೈನರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸದಸ್ಯರು. Now, who is said to be a minor? The person who is below the age of 18 is said to be a minor. Okay, here the person who has taken birth in the HUF can be the member of a family business. Okay, he or she does not require any agreement to become a member. Therefore, minor also can be a member of a family. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸದಸ್ಯರು. ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಿಗಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವು ಓಕೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಜನನದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆದುದರಿಂದ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಸಹ ವ್ಯವಹಾರದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ is about the features of Hindu undivided family business. Now let's move on to see the merits of Hindu undivided family business. ಅನುಕೂಲತೆಗಳು. So there are 4 merits. We'll understand it one by one. The first one is effective control. Okay, you all know that the control of the family business lies with the karta, isn't it? That means the karta has absolute decision making power. Okay, here the karta has full control over the business activities and he himself takes the decisions. Clear? No one can interfere in the decision of karta, and whatever decision he takes, okay, it has to be accepted by the other members of the HUF. Clear? So this avoids clashes among the members and result in a very speedy, prompt, quick and flexible decision making. Okay, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ? ಕರ್ತನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಅವನೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ
ಆತನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ನಮನೀಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, continued business existence. After the death of the Karta, okay, the next eldest member takes up his position. Okay, so it does not affect the activities of the business. Okay, hence all the business activities are done smoothly, continuously, without any threat or problems. Clear? ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಕರ್ತನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದ ನಂತರದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯನು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ತನ ಮರಣದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆದುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನೌ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರ್ತಾ, all the other members of the HUF have limited liability. Isn't it? Now what do you mean by limited liability? Limited liability means the liability of the member is restricted to the extent of their share in the business. That is, if the business suffers from losses, then co-partners are responsible to bear the losses only up to the extent of their share in joint Hindu family business. Clear? So here their risk is well defined and precised. ಸದಸ್ಯರ ಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಕರ್ತನ ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಂದರೇನು? ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಆಸ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆದುದರಿಂದ ಸದಸ್ಯರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವೂ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. And the last merit is increased loyalty and cooperation. Okay, now here in this business, okay, all the operations are carried on by the members of a family jointly. Okay, so what happens when they work together? This increases their loyalty and cooperation with each other, okay, without any hindrances or problems. So therefore all the targets of the business can be achieved by the cooperation among the members and the karta. Clear? ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಓಕೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರರ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ತನ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದ ಎಲ್ಲ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್, ಮಿತಿಗಳು. So the first demerit is limited resources. All the members of the joint Hindu family business totally depends upon the ancestral property due to their limited liabilities. That is, the joint Hindu family business faces the problem of limited capital as it mainly depends
on ancestral property. Okay, so what happens due to the weak financial position of the business, many commercial banks resist or hesitate to extend their credit limit or resist to give loan to such business. Okay, hence this will result in limited expansion and growth of the business. Okay, ಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿತ ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ದುರ್ಬಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆದುದರಿಂದ ಇದು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ತ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ of various business activities is taken by whom? By Karta, isn't it? But still there is a disadvantage with the Karta, and that is he has unlimited liability. That is, all the business debts are paid by using the personal assets of the Karta. Clear? That is, in case if the business suffers from losses, then such losses can be recovered from Karta's personal property. Okay? ಕರ್ತನ ಅಪರಿಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಅವಿಭಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕರ್ತ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಅಪರಿಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏನಾದರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಕಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅವನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ತ. ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕರ್ತ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಹೂ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಲೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಕರ್ತ, isn't it? The Karta takes all the decision individually and manages the business. Now, sometimes he also involves other members in decision making, but he is not bound to accept the decision of the members. Okay, so this may create the conflict between the Karta and the other members. Clear? Hence, due to the clashes in decision making, lack of cooperation between Karta and other members occurs. Clear? That is, when the Karta does not accept the decision of the other members, this will create a conflict among the Karta and the other members. ಕರ್ತನ ಪ್ರಭುತ್ವ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗದಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆದರೆ ಕರ್ತನು ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬದ್ಧನಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕರ್ತನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ the Karta might take unfair decisions. That is, the Karta cannot be an expert in all the areas of management. Sometimes the member suffers due to the unfair decision that is taken by the Karta in respect of business operations. Clear? So here, inability to take effective decision may result into poor profits or even losses of the organizations. Clear? For the organizations. Clear? Last one is ಮಿತ ಆಡಳಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಣತನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ತನು ವ್ಯವಹಾರದ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು.
ಇದರಿಂದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಅಸಮರ್ಥನಾದಾಗ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಾಭವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ demerits of joint Hindu family business. Now let me just glance what you have learnt in this joint Hindu family business, Avibhakta Hindu Kutumba. Now this business is governed by Hindu law. Okay, ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬೈ ಬರ್ತ್, ಇಲ್ಲಿ ಜನನದಿಂದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕರ್ತ, ಈಗ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ಕರ್ತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕರ್ತ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ co-partners have limited liability. Okay, continuity. Even after the death of the Karta, joint Hindu family business can be continued by the next eldest member of the family. Okay, ಕರ್ತನ ಮರಣದ ನಂತರ ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯನು ಕರ್ತನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಮೈನರ್ ಹೆಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಿಗಬೇಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟಿಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಜನನದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಸಹ ವ್ಯವಹಾರದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಕರ್ತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು, ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಕರ್ತ. ಓಕೆ, ವ್ಯವಹಾರವು ಕರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.